Good morning to all. Today we will discuss about the WBC cells. It is the continuation topic of the second unit in your first year zoology. In the structural organization, it has been a 11th topic about our tissues. As we know that one, in a living organism, a single cell can perform all the metabolic activities with the help of the only one single cell. It may be a digestion, respiration, excretion, like this number of activities. Whereas in the metazoans, the multicellular organisms can perform all the metabolic activities with the help of the tissues, organs and organ systems. In the eumetazoans, we can see the formation of the tissues. What is meant by tissue? Tissue means a group of cells which are originated from any type of germinal layer is known as the tissue. During the embryonic development at the level of the gastrula stage, we can see the formation of the three types of germinal layers. Those are the ectoderm, endoderm and mesodome. Those germinal layers will help in the organogenesis. What is meant by organogenesis? Organogenesis means formation of the organs from the mesodermal layers is known as the organogenesis. Okay. Yeah. Let us see the types of tissues. As we know that one tissue is a group of cells. In the eumetazoans, we can see the four types of tissues, the formation of the tissues. Yeah, in the vertebrates, we can see the four types of tissues. Those are classified into epithelial tissue, connective tissue, skeletal tissue, muscular tissue and nervous tissue. The epithelial tissue, which covers the outer layer of the body parts and also it covers the inner layer of the internal organs. Epithelial tissue means the cells which are arranged on the basement membrane in a sequence without any fibers. Only cells and matrix and one basement membrane is present. Next, whereas in the connective tissue we can see the more amount of the cells in addition to the matrix and some fibers also present. Those are classified into elastic fibers and reticular fibers and some other fibers. Here, the connective tissue is classified into three types. Those are the connective tissue proper, skeletal tissue and fluid connective tissue. Now, let us see the fluid connective tissue. Fluid connective tissue is the one type of tissue without any matrix. Example for the fluid connective tissue without any fibers also. You should remember, without any fibers. Fluid connective tissue is best example for the fluid connective tissue is the blood. Blood is classified into, blood has two components. One is the plasma and blood cells. The 55% of the blood volume is constituted by the plasma. 45% of the blood volume is constituted by the blood cells. These blood cells are again classified into three types. Those are the RBC cells, WBC cells and platelets. First one, RBC cells, which was completed in our previous class. RBC cells means red blood corp cells. Those RBC cells, the count of the RBC cells is approximately 4.5 millions per cubic milliliter of the blood in the females, whereas in the males, only 5 millions of the RBC cells are present in each cubic milliliter of the blood. Here, the RBC cells are having the anucleated cells with one respiratory pigment that is known as the hemoglobin. This hemoglobin can carry the 4 oxygen molecules, which is known as the respiratory pigment. Helps in the exchange of gases. Here, the second type of blood cells are known as the WBC cells. Here, let us see the second type of cells, WBC cells. White blood cells or white blood corp cells. Here, if you see the structure of these cells, these are the nucleate, colorless, complete cells. These are having the one nucleus and colorless cells, whereas in the RBC cells, those are the red blood cells. Means those are having the red color due to the presence of the hemoglobin substance. Complete cells. These are the complete cells. Here, if you see the structure of these cells, they are spherical and irregular in shape. Here, spherical or some of the cells will be irregular in shape. And these are shows the amoeboid movement. Yeah, as we know that one, the unicellular organism, best example for the unicellular organism, amoeba. Amoeba shows some amoeboid movement with the help of the pseudopodia.
The movement which is performed by with the help of the pseudopodia is known as the amoeboid movement. All the WBC cells will perform the amoeboid movement. Generally, these WBC cells are the larger than the RBC cells in the size. In the size, these are larger than the RBC cells. Here, if you see the count of these WBC cells, the total count is 6,000 to 10,000 per cubic milliliter of the blood. Here, let us see what is meant by leukopoiesis. Leukopoiesis means the process of formation of WBC cells is known as the leukopoiesis. Okay. Another term, leukocytosis. What is meant by leukocytosis? Leukocytosis means slight increase in the WBC count is known as the leukocytosis. Yeah, generally during the infections, the WBC count will be slightly increased. That type of disorder is known as the leukocytosis. What is meant by leukopenia? Leukopenia means an abnormal increase in the number of the WBC is known as the leukopenia. Leukopenia leads to the cancer. Yeah, if we see the abnormal increase in the leukocytes means WBC cells, that may be causes the cancer to the human beings. So we should aware of these three terms. Okay. Next, again, these WBC cells are classified into two types, depending upon the cytoplasmic granules, depending upon the different types of stains which are takes by these different types of granulo and agranulocytes. Let us see the classification. WBC cells are classified into two types. Those are the granulocytes and agranulocytes. Granulocytes means the cytoplasm consists of granules. At the same time, these granulocytes, the sites of the WBC cells, will be stained by some different types of stain substances. Okay. Again, these granulocytes can be classified into three types. Those are the basophils, eosinophils, and neutrophils. Yeah, whereas the second type of WBC cells are known as the agranulocytes. A means no. Agranulocytes are again classified into two types. Those are the lymphocytes and monocytes. Depending upon the granules, cytoplasmic granules, and depending upon the stains. Okay. ఈ రోజున మనము ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలో స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ జంతు దేహ నిర్మాణంలో పార్ట్ 11 లో ఉన్నాం. ఈ జంతు దేహ నిర్మాణంలో మనము శరీర కుహరము, అలాగే సౌష్ఠవము, కణజాలాల గురించి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. కణజాలాలు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ టాపిక్ లో మనము ఆల్మోస్ట్ 5వ 6వ అంటే టోటల్ టాపిక్ లో ఇది 11వది. ఈ కణజాలాలు అంటే ఏమిటో మనం మొదటిసారిగా తెలుసుకున్నాం. సాధారణంగా ఏకకణ జీవులన్నీ కూడా ఒకే ఒక కణము, ఎటువంటి కణజాలాలు అవయవాలు లేకుండానే అన్ని రకాలైనటువంటి జీవక్రియలను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ మెటాజువా జీవులు, బహుకణ జీవుల్లో, ఈ జీవుల్లో అన్ని రకాల జీవక్రియలు నిర్వర్తించడానికి కణజాలాలు ఏర్పడటం జరిగింది. కణజాలాలు కలిగినటువంటి బహుకణ జీవుల్లో కణజాలాలన్నీ కలిసి అవయవాలుగా, అవయవాలన్నీ కలిసి అవయవ వ్యవస్థలుగా ఏర్పడ్డాయి. అవయవ వ్యవస్థలన్నీ కలిసి ఒక జీవిగా ఏర్పడటం జరిగింది. మరి కణజాలము అంటే ఏమిటి? కణజాలము అంటే కణాల కలయికతోటి కొన్ని కణాలు కలవటం వలన ఏర్పడినటువంటి సముదాయాన్ని కణజాలము అంటున్నాం. ఈ కణజాలం ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుంది? కణజాలాలు సాధారణంగా పిండాభివృద్ధి సమయంలో గ్యాస్ట్రుల దశ ఏర్పడినప్పుడు ఈ కణజాలాలు పిండాభివృద్ధిలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక జనన స్థరం నుంచి ఏర్పడుతుంది. బహిస్వచ్ఛం కావచ్చు, అంతఃస్వచ్ఛం కావచ్చు, మధ్యస్వచ్ఛం కావచ్చు. ఈ 3 జనన స్థరాలు గ్యాస్ట్రుల దశలో ఏర్పడతాయి. ఈ 3 జనన స్థరాల్లో ఏదో ఒక జనన స్థరం నుంచి మనకి కణజాలాలు ఏర్పడుతున్నాయి. కణజాలాలు అంటే అనేక కణాల సముదాయం. మరి కణజాలాలు ఎన్ని రకాలు? కణజాలాలను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా 4 రకాలు. 1 ఉపకళా కణజాలం, 2 సంయోజక కణజాలం, 3 కండర కణజాలం, 4 నాడీ కణజాలం. మొదటగా ఉపకళా కణజాలం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఉపకళా కణజాలం అంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి ఆధార త్వచం పైన కణాలు వరుసగా అమర్చబడి ఉంటాయి సిమెంట్ వంటి పదార్థంతో. ఇవి శరీర ఉపరితలాల్లోనూ అవయవాల లోపలి తలాల్లోనూ ఆవరించి ఉండేటటువంటి కణజాలం. రెండవది సంయోజక కణజాలం. అనేక కణాల కలయికతోటి, మాత్రికతోటి మరియు కొన్ని తంతువులతో కూడినటువంటి కణజాలాన్ని సంయోజక, పేరులోనే ఉంది, కలిపేటటువంటి కణజాలం. ఈ సంయోజక కణజాలంనే మనం మళ్ళీ 3 రకాలుగా విభజించాం. 1
సాధారణ సంయోజక కణజాలం, 2 అస్థిపంజర కణజాలం, 3వది ద్రవరూప కణజాలం. ఇది ద్రవరూప కణజాలంలోని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ద్రవరూప కణజాలం. ఈ ద్రవరూప కణజాలాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే దీన్ని ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటాం. ఈ ద్రవరూప కణజాలానికి మంచి ఉదాహరణగా రక్తాన్ని పేర్కొంటున్నాము. రక్తము ద్రవరూప కణజాలానికి ఉదాహరణ. ఈ రక్తము అనేటటువంటి ద్రవరూప కణజాలంలో ఎటువంటి మాత్రిక ఉండదు, అంటే మాత్రిక వంటి పదార్థం ఏమీ ఉండదు. దీనిలో తంతువులు ఉండవు. ఇది సంయోజక కణజాలం, కానీ మాత్రిక తంతువులు అనేటటువంటి లేని కణజాలమే ఈ రక్తం. రక్తాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే 2 భాగాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. రక్తంలో ఒక భాగాన్ని ప్లాస్మా, ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ప్లాస్మా అంటాము. ఘన రూపంలో ఉన్న వాటిని రక్త కణాలు. ద్రవ రూపంలో ఉన్న ప్లాస్మా రక్త కణాలు కలవటం వల్ల రక్తము అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ మొత్తం రక్తంలో ప్లాస్మా 55% ఆక్రమిస్తుంది. మొత్తం రక్తంలో మిగతా 45% రక్త కణాలు ఆక్రమిస్తాయి. ఈ రక్త కణాలు మళ్ళీ 3 రకాలు: ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, రక్త ఫలకికలు. ఎర్ర రక్త కణాలను గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఎర్ర రక్త కణాలు అనేటటువంటివి ద్విపుటాకారంగా ఉంటాయి, కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉండవు. ఎర్ర రక్త కణాలులో ప్రతి ఎర్ర రక్త కణంలో హిమోగ్లోబిన్ అనే శ్వాసవర్ణకం ఉంటుంది. ప్రతి ఎర్ర రక్త కణము కూడా 4 ఆక్సిజన్ అణువులను మోసుకుపోయేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్, ఈ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ అణువుల రవాణాకు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణాకు ఉపయోగపడుతూ శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడేటటువంటిది కాబట్టి దీని శ్వాసవర్ణకం అని హిమోగ్లోబిన్ ని పిలవటం జరిగింది. ఇక ఎర్ర రక్త కణాల తర్వాత వచ్చేదాన్ని తెల్ల రక్త కణాలు. తెల్ల రక్త కణాలను మనం పరిశీలించి చూస్తే సాధారణంగా ఇవి కేంద్రకయుతమైన తెల్ల రక్త కణాలు. ఇక్కడ కంపారిజన్ మీకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎర్ర రక్త కణాల్లో కేంద్రకం ఉండదు, తెల్ల రక్త కణాల్లో కేంద్రకం ఉంటుంది. తెల్ల రక్త కణాల్లో కేంద్రకం ఉంటుంది. ఇవి ఎటువంటి రంగు లేకుండా ఉంటాయి. ఇవి సంపూర్ణమైనటువంటి కణాలుగా పరిగణిస్తాము. ఇవి స్పెరికల్ షేప్, అంటే కోడిగుడ్డు ఆకారంలో కానీ, లేదా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, అంటే ఎటువంటి ఆకారం లేకుండా కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ తెల్ల రక్త కణాలు అమీబాయిడ్ కదలికలను ప్రదర్శిస్తాయి. అమీబాయిడ్ కదలికలు అంటే సాధారణంగా అమీబా ఏకకణ జీవికి ఉదాహరణ అండి. ఈ అమీబా ఏం చేస్తుంది అని అంటే మిథ్యాపాదాలను ఏర్పరచుకొని తను ఆ గమనాన్ని జరుపుతూ ఉంటుంది. మిథ్యాపాదాలతో జరిపే గమనాన్ని అమీబాయిడ్ మూమెంట్ లేదా అమీబాయిడ్ చలనం అంటాం. ఈ తెల్ల రక్త కణాలు కూడా మిథ్యాపాదాల వంటి వాటిని ఏర్పరచుకొని ఆ కదలికను జరుపుతాయి కాబట్టి వీటిని అమీబాయిడ్ చలనాన్ని ప్రదర్శిస్తాయని చెప్పడం జరుగుతుంది తెల్ల రక్త కణాలు. సాధారణంగా ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఎర్ర రక్త కణాల కంటే ఎక్కువ సైజుని కలిగి ఉంటాయి. అంటే వాటి యొక్క సైజు కొంచెము ఎర్ర రక్త కణాల కన్నా తెల్ల రక్త కణాలది పెద్దదిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇవి మొత్తం ఎంత ఉంటాయి? మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, ఎర్ర రక్త కణాలు ప్రతి క్యూబిక్ మిల్లీలీటర్ రక్తంలో ఆడవారిలో 4.5 మిలియన్లు ఉంటాయి, మగవారిలో 5 మిలియన్లు ఉంటాయి. కానీ తెల్ల రక్త కణాలు ఆడ మగ కలిపి ప్రతి క్యూబిక్ మిల్లీలీటర్ రక్తంలో 6,000 నుంచి 10,000 లేదా 11,000 వరకు ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఎర్ర రక్త కణాలతో పోల్చి చూసుకుంటే తెల్ల రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య ఒక క్యూబిక్ మిల్లీలీటర్ రక్తంలో చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ల్యూకోపాయిసిస్, అంటే తెల్ల రక్త కణాలు ఏర్పడే దాన్ని ల్యూకోపాయిసిస్ అంటాం. ఎముక మధ్య నుంచి జరుగుతుంది ఇది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక టర్మినాలజీ తెలుసుకోవాలి, ల్యూకోసైటోసిస్. ల్యూకోసైటోసిస్ అని అంటే తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య కొంచెం పెరగటాన్ని ల్యూకోసైటోసిస్ అంటాం. అంటే తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య సాధారణంగా మనకి ఎలర్జీ కండిషన్స్, కొన్ని హెల్మెంత్ పారాసైట్స్, కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ వంటి హెల్మెంత్ టీనియా సోలియం వంటి పరాన్నజీవులు మన శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ తెల్ల రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది. పెరగడాన్ని మనం ల్యూకోసైటోసిస్ అంటాం. అది పెద్దగా ఇన్ఫెక్షన్స్ టైంలో కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది పెద్దగా మనకి ఇబ్బంది కలిగించే విషయం ఏమీ కాదు. దాన్ని ల్యూకోసైటోసిస్ అంటాం. దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ల్యూకోపీనియా, లుకేమియా. లుకేమియా అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్. ఒకవేళ తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య అపరిమితంగా పెరిగితే, కొద్దిగా కాదు చాలా ఎక్కువగా పెరిగితే దాన్ని లుకేమియా అంటాము. ఈ లుకేమియా అనేటటువంటిది క్యాన్సర్ కి దారితీస్తుంది. తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య అత్యధికంగా పెరిగితే వచ్చే వ్యాధిని లుకేమియా లేదా క్యాన్సర్ అని అంటాం. సాధారణంగా తెల్ల రక్త కణాల యొక్క లైఫ్ స్పాన్ జీవితకాలం 13 నుంచి 20 రోజులు ఉంటుంది. 13 లేదా 20 రోజుల తర్వాత అవి ఖచ్చితంగా స్ప్లీన్ కి వెళ్ళి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటే శోషరస వ్యవస్థకు వెళ్ళి అవి మరణించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ తెల్ల రక్త కణాలు
వాటిలో ఉండేటటువంటి జీవ పదార్థము మరియు కేంద్రకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని తెల్ల రక్త కణాలను మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించాం. ఒకటి కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు, కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు, కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు. రెండవది కణికా రహిత తెల్ల రక్త కణాలు, కణికా రహిత తెల్ల రక్త కణాలు, కణికా రహిత తెల్ల రక్త కణాలు. ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుందాం. మొదటగా కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు. ఈ కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ రకానికి చెందినటువంటి తెల్ల రక్త కణాల్లో జీవ పదార్థంలో కణికలు ఉంటాయి. అలాగే ఈ తెల్ల రక్త కణాలు స్టెయిన్స్ అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి స్టెయిన్స్ ను తీసుకునే దాన్ని బట్టి, ఆమ్ల క్షార తటస్థ స్టెయిన్స్ ను తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఇవి మళ్ళీ 3 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. దీనిలో కేంద్రకం కూడా లంబికలుగా ఉంటుంది. కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాల్లో జీవ పదార్థంలో కణికలు ఉంటాయి, వివిధ రకాలైన స్టెయిన్స్ ను తీసుకుంటాయి. అలాగే దీని యొక్క ఈ తెల్ల రక్త కణాల్లో కేంద్రకము లంబికలుగా విభజించబడి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా వీటిని గ్రాన్యులోసైట్స్ లేదా కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు అంటాం. ఈ కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాల్లో కేంద్రకము అనేక లంబికలుగా విభజించబడి ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ ల్యూకోసైట్స్ అంటాం. బహుకేంద్రకయుత తెల్ల రక్త కణాలను పిలవటం జరుగుతుంది. ఎక్కువ లంబికలు ఉండటం వల్ల బహుకేంద్రకయుత తెల్ల రక్త కణాలు అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇక గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలను మనము కణికలను బట్టి, కేంద్రకాన్ని బట్టి, అవి తీసుకునే స్టెయిన్స్ ని బట్టి 3 రకాలుగా విభజించామని చెప్పుకున్నాం. ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొదటగా బేసోఫిల్స్. దీనిలో మొదటి రకము బేసోఫిల్స్, తెలుగు ఇంగ్లీష్ లోన అలాగే అంటామండి బేసోఫిల్స్. రెండవ రకం ఇసినోఫిల్స్, మూడవ రకం న్యూట్రోఫిల్స్. మొదటగా బేసోఫిల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. జనరల్ గా మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో 0.4% ఉంటాయి ఈ బేసోఫిల్స్. వీటిలో 2 లేదా 3 లంబికలు ఉంటాయి. ఇవి క్షార స్టెయిన్స్ ని తీసుకుంటాయి. క్షార పదార్థాన్ని ఎక్కువగా ఇవి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్ గా ఇవి హెపారిన్, హిస్టమిన్ అనేటటువంటి పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అంటే దే సప్లిమెంట్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్స్. మనం ఇంతకు ముందు అరియోలార్ కణజాలంలో మాస్ట్ కణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. మాస్ట్ కణాలు హెపారిన్, హిస్టమిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం. హెపారిన్ అనేది యాంటీకోయాగులేంట్ అంటే రక్తము రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తున్నప్పుడు గడ్డకట్టకుండా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఈ హెపారిన్, హిస్టమిన్ అనే పదార్థాలను ఒకవేళ మాస్ట్ కణాలు ఉత్పత్తి చేయకపోతే మాస్ట్ కణాలతో పాటుగా ఇవి కూడా బేసోఫిల్స్ ఉత్పత్తి చేసి దీనికి రక్షణ వ్యవస్థకు ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి బేసోఫిల్స్. రెండవది ఇసినోఫిల్స్, ఇయోసినోఫిల్స్. ఇవి మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో 2.3% ఉంటాయి. మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో 2.3%. ఇవి దీనిలో కేంద్రకము 2 లంబికలుగా విభజించబడి ఉంది. ఇది యాసిడ్ స్టెయిన్స్ ని తీసుకుంటుంది, ఆమ్ల స్టెయిన్స్ ని తీసుకుంటుంది. సాధారణంగా మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం ల్యూకోసైటోసిస్ అంటే ఎలర్జీ కండిషన్స్ లో మనకు తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య కొంచెం పెరిగితే దాన్ని ల్యూకోసైటోసిస్ అన్నామే. ఇవి మనకు సాధారణంగా హెల్మెంత్ పారాసైట్స్ గాని ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ మన శరీరంలో ఉన్నప్పుడు గాని ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఇసినోఫిల్స్ కౌంట్ పెరుగుతుంది. 2.3 కన్నా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మనకి కౌంట్ పెరిగినప్పుడు ఎలర్జీ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇవి ఎలర్జిక్ కండిషన్ లో కౌంట్ పెరుగుతూ ఉంది, వీటి సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇవి ఫాగోసైటోసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అంటే కణభక్షణ ప్రక్రియను నిర్వర్తిస్తాయి. అంటే శరీరంలోనికి వచ్చినటువంటి ఏదైనా ఒక పరాన్నజీవిని చంపేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్. న్యూట్రోఫిల్స్ సాధారణంగా 62% ఉంటాయి మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో. ఈ మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో 60% ఉన్నటువంటి ఈ కణికాయుతమైన న్యూట్రోఫిల్స్ 2 నుంచి 5 లంబికల్ని కేంద్రకము కలిగి ఉంటుంది. ఇది తటస్థ డైస్ ని తీసుకుంటుంది. ఇవి కూడా ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ అంటే కణభక్షణ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తాయి. ఇవి కూడా కణభక్షణ ప్రక్రియకు ఉపయోగపడతాయి. అంటే శరీరంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి ఏదైనా ఒక పరాన్నజీవిని చంపేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి ఒక మంచి పేరుందండి, మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మ్యాన్. అంటే సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న పోలీసులుగా వీటిని న్యూట్రోఫిల్స్ ని పరిగణిస్తాం. అంటే మన శరీరానికి రక్షణ కలిగించడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి కణాలు న్యూట్రోఫిల్స్. ఇంకా ఆ తర్వాత మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే కణికా రహితమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు. ఈ 3 కణికాయుతమైన తెల్ల రక్త కణాలు. తర్వాత రకానికి చెందినది కణికా రహితమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు. ఈ కణికా రహితమైన తెల్ల రక్త కణాల్లో జీవ పదార్థంలో కణికలు ఉండవు, కేంద్రకంలో లంబికలు ఉండవు. ఇక్కడ కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాల్లో జీవ పదార్థంలో కణికలు ఉంటాయి, కేంద్రకంలో లంబికలు ఉంటాయి. వాటినే బేసోఫిల్స్, ఇసినోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్ గా విభజించాం.
కణికారహిత తెల్ల రక్త కణాల్లో జీవ పదార్థంలో కణికలు ఉండవు, కేంద్రకము లంబికలుగా విభజించబడి ఉండదు. ఇవి మళ్ళీ రెండు రకాలు. ఒకటి లింఫోసైట్లు, మోనోసైట్లు అని రెండు రకాలు. లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటి ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ కణికారహితమైన తెల్ల రక్త కణాలు చిన్నవిగా ఉంటాయి, స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి, పెద్ద కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటాయి. చిన్నగా ఉంటాయి కానీ కేంద్రకం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇవి మళ్ళీ రెండు రకాలండి. ఒకటి టీ లింఫోసైట్లు, రెండు బి లింఫోసైట్లు. లింఫోసైట్లు మొత్తం 30% ఉంటాయి తెల్ల రక్త కణాల్లో, చిన్నవిగా ఉంటాయి, పెద్ద కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి మళ్ళీ రెండు రకాలు, టీ లింఫోసైట్లు, బి లింఫోసైట్లు. బి లింఫోసైట్లు అనేటటువంటివి సాధారణంగా శరీరంలోనే ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అంటే మన శరీరంలోకి ఏదైనా పరాన్నజీవి ప్రవేశించినప్పుడు వెంటనే గుర్తుపట్టి దాన్ని చంపేయటానికి ప్రతిదేహాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి లింఫోసైట్లను బి లింఫోసైట్లు అంటాం. టీ లింఫోసైట్ అనేటటువంటిది కూడా మన దేహంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి ప్రతిజనకానికి నేరుగా తలపడి దాన్ని చంపేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. రెండు కూడా మన శరీరానికి రక్షణ వ్యవస్థను కలగజేస్తున్నాయి, టీ లింఫోసైట్లు, బి లింఫోసైట్లు. తర్వాత మోనోసైట్లు. మోనోసైట్లు అనేవి 5.3% ఉంటాయి. వీటిలో ముఖ్యంగా వీటిని కిడ్నీ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి కేంద్రకము ఉంటుంది. ఇవి ఎక్కువగా ఫాగోసైట్స్. ఫాగోసైట్స్ అంటే కణభక్షణ ప్రక్రియను నిర్వర్తిస్తాయి. బ్యాక్టీరియా వంటి జీవులను చంపివేయటానికి బాగా ఉపయోగపడేటటువంటివి మోనోసైట్లు. అప్పుడప్పుడు ఈ మోనోసైట్లు మ్యాక్రోఫేజులుగా మారి, అంటే మరొక భక్షక కణాలుగా మారి సంయోజక కణజాలంలోనికి ప్రవేశించటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా కణికాయుతమైన తెల్ల రక్త కణాలు, కణిక రహితమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలకు ఉదాహరణ. Let us see the continuation of our WBC cells. As we know that the WBC cells are classified into two types depending upon the cytoplasmic granules, depending upon the different types of stains, depending upon the nucleus which is divided into number of lobes. Depending upon these three characters, the WBC cells are classified into two types. One is the granulocytes. First one is known as the granulocytes. Second one is known as the agranulocytes. Let us see the first one. Granulocytes means in these WBC cells, in the cytoplasm, cytoplasmic granules are present. They will take the different types of stains. Nucleus is divided into different types of lobes. That's why these WBC cells also known as the polymorphonuclear lymphocytes, because they are having the number of lobes in the nucleus. So these are known as the polymorphonuclear lymphocytes. Leukocytes. These granulocytes again classified into, depending upon the stains, these are classified into three types. Those are the basophils, eosinophils and neutrophils. First one, basophils. Approximately 0.4% of the basophils are present, occupies total volume of the WBC cells. They are having the two or three lobes. They will take the basic stains and sometimes they will produce a heparin and histamine substance. Heparin, they supplement the function of the mast cells. As we know that one in the areolar cells, mast cells are the one type of areolar cells. Mast cells will secrete the heparin, histamine and bradykinin substances. So like the mast cells, these basophils, sometimes they will secrete the heparin and histamine. As we know that one, heparin is known as the anticoagulant substance in the blood vessels. Okay. This is the functioning of the basophils. Next one, eosinophils. Here if you see the eosinophils, generally in the eosinophils, in the cytoplasm, number of granules are present. The nucleus is divided into two lobes. It takes the acidic stain. Generally, during the infective stages, the number of eosinophil count will rises. So sometimes they will act as a phagocyte. Phagocytes means they will engulf the bacteria and other foreign particles which enters in our body. Means they will perform, they are capable of the phagocytosis. Next one, neutrophils. Approximately 62% of the neutrophils are present in the total volume of the WBC cells. Here if you see the neutrophils, in neutrophils takes the neutral dyes. In the neutrophils, 3 lobes are present. How many lobes are there? 2 to 5 lobes are present. More than 3 lobes are there. 2 to 5 lobes are present. Generally, neutrophils, the functioning of the neutrophils is the phagocytosis.
They will act as a phagocytic cells. Phagocytosis means which engulf the foreign particles. Actually, they are also known as the microscopic policemen. They are also known as the microscopic policemen. They will act as a policeman in our human body. This is about the granulocytes. Granulocytes means in the some cytoplasmic granules are present. They will take some different dyes, and the nucleus is also divided into number of lobes. Depending upon these three characters, granulocytes are classified into basophils, eosinophils, and neutrophils. Next one, agranulocytes. A means no, without granules. Granules are absent. Granules are absent. In the cytoplasm of these WBC cells, granules are absent, and the nucleus is not divided into lobes. Without cytoplasmic granules, agranulocytes are present. Again, these agranulocytes can be classified into two types. Those are the lymphocytes and monocytes. Lymphocytes and monocytes. Yeah, if you see the percentage of the lymphocytes, approximately 30% of the lymphocytes will occupy the total volume of the WBC cells. Yeah, this is the lymphocyte. These are small spherical shaped structure with a large nucleus. Cytoplasm is very less and with a large nucleus. Again, these lymphocytes are classified into two types. T lymphocytes and B lymphocytes. T and B lymphocytes. B lymphocytes generally produces the antibodies. Whenever the antigen enters in our body, the B lymphocyte will recognize that antigen and produces the antibodies to destroy that type of antigen. So it performs the immune responses. You should remember, B lymphocytes helps in the immune responses. In addition to the B lymphocytes, T lymphocytes also performs the immune responses. It directly attacks the antigen without antibodies. B lymphocyte produces the antibodies. Antibodies will destroy the antigen. Whereas in the T lymphocytes, these T lymphocytes directly attack the antigen and produces and helps in the immune responses. Okay. Next one, the second type of agranulocytes are the monocytes. Second type of agranulocytes are monocytes. Yeah, if you see the approximately 5.3% of monocytes are present. A kidney-shaped nucleus is the identification character of the monocytes. Okay, kidney-shaped large nucleus is present. Generally, these are phagocytes. Another name of the monocyte is known as the phagocytes. Generally, these monocytes will engulf the bacteria and other foreign particles in our human body. Sometimes they will be transformed into macrophages. Macrophages will enter into the connective tissue and also helps in the immune responses. This is about the different types of WBC cells.